السلام علیکم، دس از مائی یوٹیوب چینل جنت ٹی وی۔ ہماری ویڈیو کا جو آج کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں رکھے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارے اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ اہم رکن نماز ہے۔ اسی رکن کے متعلق ہم سب سے قیامت کے روز سوال بھی کیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ اور یہ نماز ہی تو ہے جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان واضح فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں دینی، روحانی، سائنسی اور دنیاوی فائدے پہنچانے میں سب سے بہترین عمل قرار پایا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں نماز کی نعمتوں سے کس طرح محروم ہو جاتے ہیں۔ جنہیں بھرے سے بھرا دولت مند اپنی ساری دولت کو لٹا کر بھی دوبارہ حاصل نہیں کر پاتا، مگر ایک سچے نمازی کے پاس یہ دولت موجود ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 سجدے اور ایک رکوع ہی کیوں آتے ہیں؟ اللہ عز و جل کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے راز کے بارے میں آپ جانیں گے جو آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ اسی طرح نماز کے لیے ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنگ کا میدان ہو یا آپ بیمار ہو یا کوئی سخت مشکل آ پڑی ہو، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر۔ مسلمان چاہے کسی خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی یا کسی کٹھن مشکلات میں ہو، نماز قائم کرنا اس پر ہر حالات میں فرض ہے۔ ہم مسلمانوں پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، مگر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ضرور ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے جب سجدہ کر کے اٹھے تو اللہ عز و جل نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا۔ شکر ہے کہ ہم نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے عہد لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب اے حبیب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں پر ان کی اولاد سے عہد کیا، پھر اس وقت جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، تو دوبارہ سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدے اول کی توفیق دی۔ یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے، مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ ایک سجدہ انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ سائنس اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ جدید سائنس کی روشنی میں انسان خالی گوشت، پوست و ہڈیوں کا مرکب اور صرف ایک خالی پتلا ہے، جبکہ یہ حاکی وجود اپنے اندر ایک نوری جوہر کو سموئے ہوئے ہے۔ ہر انسان کا جسم 3 جنریٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نماز کی نیت کر لینے کے بعد جب انسان کعبہ کی جانب رخ کر کانوں کی جڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو کان کی روح میں موجود ایک خاص قسم کی برقی روح اپنا پیغام دماغ کی طرف پہنچاتی ہے، جس سے ان کی پھڑیوں کو چارجنگ ملتی ہے، جسے شور نظر آتا ہے۔ برقی روح کے ذریعے پہنچایا گیا یہ شور برقی روح کے ذریعے دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے، اس کے اس حصے کو روشن کر دیتا ہے جس میں روحانی صلاحیتوں کا پیغام رکھا ہوتا ہے، جس کا اگلا کنیکشن ہاتھوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں تو زیر ناف
जनरेटर में बिजली का एक ज़ख़ीरा हो जाता है जो इंसान को जिनसी निज़ाम को कायम करने में ताकत मुहैया करता है। तकबीर औला के लिए जब हाथ उठाए जाते हैं तो दोनों कानों तक हाथ ही हमारे बाजू पट्टों में एक नई जान डाल देते हैं, जिससे गर्दन के पट्टों और शानों में एक ताकत सी मिल जाती है। आज के जदीद दौर में दिल के मरीज जैसी जानलेवा बीमारी ये वर्जिश इंतहाई मुफीद है। फालिज के अमराज से महफूज रखने के लिए डॉक्टर्स इसको करने का कहते हैं। कानों के नीचे हाथ लगाने के बाद जब मुसलमान दोबारा दोनों हाथ बांधे नज़रों का सजदा मुकाम पर रखते हुए क़याम में खड़े होते हैं तो दोनों पाँव पे बराबर का वज़न होता है, जिसकी वजह से इनके दिल पर बोझ हल्का हो जाता है। ये अमल इंसान की कुव्वत मुदाफ़ित को ताकत मिलती है। क़याम के बाद रुकू की हालत में परवरदिगार के सामने झुकने से कमर की दर्द की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। रुकू करने की सूरत में जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में झटके की वजह से खून पंप करना शुरू हो जाता है और खून की रवानगी मुकम्मल तौर पर सही हो जाती है। रुकू से दोबारा क़याम की हालत में खड़ा होने पर चेहरे और सर के दौरान जो खूनी हालत रुकू में बढ़ जाती है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, जिससे शरियानों में लचक बढ़ने की वजह से फालिज और हाई ब्लड प्रेशर्स के खतरात वगैरह कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस के मुताबिक भी सजदे के तर्ज पर झुकने से दिमाग की शरियानों को खून का झुकाव ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा दिमाग की तरफ खून पहुंचाने वाला कोई और अमल नहीं। जो लोग दिमागी अमराज होते हैं उनको डॉक्टर्स ये वर्जिश करने का भी कहते हैं, जिसके ज़रिए उनके दिमाग को खून मिलता है। सिर्फ वाहिद एक ये सजदा ही दिमाग और दिमागी असाब और सर के दूसरे हिस्सों की जानिब खून मुतवाज़िन करता है, जो दिमाग और नगाह को तेज़ कर देते हैं। सजदे से सर उठाते हुए जलसे की हालत में बैठने से घुटनों को तुकैयत मिलती है। अत्तहियात पढ़ने के बाद जब दोनों कंधों की जानिब चेहरे को फेरते हुए सलाम करते हैं, इस वक्त गर्दन के अज़ात को ताकत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज ना पढ़ने वाले शख्स की निस्बत हशाश बशाश रहता है। ये अमल सिर्फ हमें उसी सूरत में फ़ायदा पहुंचा सकता है जब अल्लाह की इस अजीम नेमत को पूरी तवज्जो के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया जा रहा हो और हम इसको पाबंदी से पढ़ते हों। नमाज पढ़ने के अमल के मुताबिक जितने भी हक़ाइक़ पोशीदा थे ये सब तो आप जान ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिकी डॉक्टर्स की, जिन्होंने नमाज पर कुछ रिसर्च की। अमेरिकी डॉक्टर्स की रिसर्च जो उसने नमाज के अमल के ऊपर करी, उसको देखते हुए उसने समझने की कोशिश की। उस डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के बाद नमाज में पोशीदा राजों को समझा तो फिर कहने लगा, मेरा दिल करता है मैं नमाज को पूरे मुल्क में लागू कर दूं, क्योंकि मेरी रिसर्च ने मुझे नमाज के अंदर वो राज दिखाए हैं जिनकी कोई हद नहीं। इंसानी दिल पंप की मानित ये इनपुट और आउटपुट का सिस्टम भी रखता है। इंसान के खड़े होने से या बैठे होने की हालत में इंसान के जिस्म के निचले हिस्से में वज़न की वजह से प्रेशर एकदम ज़्यादा हो जाता है। इंसानी दिल जिस्म के निचले हिस्से को तो खून मुहैया कर रहा होता है, लेकिन दिल से ऊपर वाले हिस्से की जानिब खून नहीं पहुंच पाता। दिल के ऊपर वाले हिस्से को खून मुहैया तभी किया जा सकता है जब इंसान का सर नीचे की जानिब झुका हो, दिल सर से ऊपर हो जाए। सजदा करने वाला शख्स इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, और जब वो सजदे को थोड़ा सा लंबा करता है तो उसकी शरियानों में बोझ महसूस करता है। दरअसल वो होता ये है कि उसकी तवील सजदे की वजह से उसकी खून की रगों की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उसके सर के ऊपर तक हिस्से पर खून जा रहा होता है। दुनिया का शख्स इस बात पर मुत्तफिक है, इंसान बैठा हो या लेटा हो या चलने की हालत में हो, उसका दिल नीचे और दिमाग ऊपर वाले हिस्से में होता है। यानी कि दिल नीचे वाले पूरी बॉडी में खून की सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन दिमाग तक खून किस तरह पहुंचाया जा सकता है? वाहिद एक कंडीशन, वो है सजदा। इंसान के पूरे वजूद में अगर मेन हिस्सा है तो वो इंसान का दिमाग है, और इसकी रगों को खून मुहैया करने का एक ही वाहिद हल है, और वो है सजदा। अल्लाह ताला के हजूर 5 वक्त सजदा करने से न सिर्फ तभी फ़ायदे हासिल होते हैं, बल्कि नमाज पढ़ने वाले शख्स की ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार गुजरती है, और आखिरत में जो इनाम अल्लाह ताला उसे अता फरमाएंगे वो तो कमाल है।
ہماری اللہ عز و جل رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔